జనగామ జిల్లా లింగాల గణపురం మండలంలోని జీడికంటి వీరాచల సీతారామచంద్రస్వామిని హైకోర్టు జడ్జి నామవరపు రాజేశ్వరరావు పద్మావతి దంపతులు సందర్శించారు. ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు భార్గవచార్యులు వారి బృందంతో పూర్ణ కుంభంచే స్వాగతం పలికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు. ఆలయ విశిష్టతను భార్గవాచార్యులు జడ్జి దంపతులకు వివరించారు. గతంలో యాదగిరిగుట్ట లక్ష్మీ నరసింహస్వామి దేవాలయంకు ధూపదీప నైవేద్యాలు అందించే దేవాలయమని, గర్భాలయంలో ఉండే కోనేరు చాలా విశిష్టమైందని, ఇందులోని నీరు తగ్గదు పెరగదని, ఎలాంటి దుర్వాసన పాకురు లాంటివి రావని స్వామివారు స్వయంగా ఇక్కడ వెలిశాడు అనడానికి కోనేరే నిదర్శనమని అన్నారు. ఆలయ విశిష్టతను తెలుసుకున్న హైకోర్టు జడ్జి రాజేశ్వరరావు మాట్లాడుతూ, అతి పురాతనమైన ప్రాచీనమైన దేవాలయం ప్రచారం లేక వెనుకబడిందని, తగిన గుర్తింపు లేక అభివృద్ధి చెందలేకపోతుందని ఆయన అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో జనగామ కోర్టు జడ్జి రవీందర్ శర్మ, సివిల్ జడ్జి రాధా, ఆలయ ఈవో చిందం వంశీ, ఆలయ అభివృద్ధి కమిటీ చైర్మన్ ఏలె నరసింహులు, రఘునాథపల్లి సిఐ శ్రీనివాసరెడ్డి, లింగాల గణపురం ఎస్ఐ బండి శ్రావణ్ కుమార్, పోలీస్ సిబ్బంది, జనగామ ఉప్పలమ్మ, దేవాలయ ఈవో కొండబోయిన రాములు, ఆలయ సిబ్బంది భరత్, మల్లేశం తదితరులు పాల్గొన్నారు. महाराजाय नमः। कन्नो मित्रश्वं वरुणः पुंडरीकाक्षाय नमः। कृष्णा विज्ञान गोदावरी मध्यदेशे शोभनस्पदे श्री वीराजरामचंद्रस्वामी क्षेत्रे अस्मिन् वर्तमान व्यवहारे विराममान व्यवहारदृष्टि संवत्सराणां मध्ये स्वस्ति श्रीः रोदिनाम संवत्सरे दक्षिणायने हेमन्त्रदो मार्गशीर्षमासे बहुलवृक्षे अद्य चतुर्दश्यां वासरागुरे शुभयोग शुभकरण एवं गुणविशेषेण विशिष्टायास्यां शुभदिनौ अस्य श्रीः भगवतो देवदेवोत्तरस्य श्रीमद्ब्रह्माण्डस्य देवदेवोत्तरस्य देवता सार्वभौमः अखिलहे प्रत्यनेक कल्याणगुणैकदानस्य अपारकारुण्यौशील्यवात्सल्यवधार्य ऐश्वर्यतो भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य राजेश्वरनामधेयस्य सर्वज्ञाः पद्मावती नाम्नी निरञ्जनी अनन्या नाम्नी सह कुटुम्बानां कशगोत्रोद्भवस्य सुब्रह्मण्यनामधेयस्य सह कुटुम्बानां
पौर्णिमेशगोत्रोद्भवस्य वरलक्ष्मी नाम्नी राजेश नामधेयस्य रवली नाम्नी सह कुटुम्बानां सभा श्रीवत्सगोत्रोद्भवस्य रवीन्द्र शर्मा नामधेयस्य सुरेखा नाम्नी रामशरण नामधेयस्य भार्गवत्ता नामधेयस्य रम्या नाम्नी सह कुटुम्बानां सबान्धवानां सह पुत्रिकानां मम क्षेमस्ते आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकाम्य मोक्ष चतुर्विधपुरुषार्थसिद्ध्यर्थं आध्यात्मिक आदिदैविकालपतिकतापत्रय निवारणार्थं वीराजरामेन्द्रस्वामी परिपूर्ण कृपाकरुणकटाक्षसिद्ध्यर्थमर्चनं करिष्ये दाशरथायुग्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामचन्द्र प्रचोदयात्। नमः ओम गोविंदाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम दामोदराय नमः ओम शंकराय ओम प्रद्युम्नाय नमः ओम अनिरुद्धाय नमः ओम पुरुषोत्तमाय नमः ओम अलोक्षयाय नमः ओम नारसिंहाय नमः ओम अच्युताय नमः ओम जनार्दनाय नमः ओम उपेन्द्राय नमः ओम हरये नमः ओम श्रीकृष्णाय नमः ओम श्रीमते नमः ओम सूत्रवत्यासमेताय नमः ओम शयनेशाय नमः ओम सर्वपालकाय नमः ओम शोभनांगाय नमः ओम मणिकुण्डलधराय नमः ओम सप्तकाञ्जलभूषणाय नमः ओम गणपत्राय नमः ओम हरिप्रियाय नमः ओम सर्वशास्त्रज्ञाय नमः ओम सर्वाभीष्टवरप्रदाय नमः श्री वीराजरामेन्द्रब्रह्मणे नमः। नानाविधपुष्पाणि समर्पयामि। विश्वामित्रान्तरंगाय विद्यानवरीकृते भाग्यानां परिपालकमये भदाचार्यगोगमये सर्वैष्टपूर्वै आचार्यै सत्कृताय सुमङ्गलम्। भोगाभिराम श्रीराम समस्तवाक्षयं वीराजराजेन्द्रस्वामिनः पादोदकं पावनं शुभम् विलासविक्रम वन्दे जगदाभरणं स्पृशेरुत्तरं भागं चक्रे धारभाषया ఇక్కడికి 2 కిలోమీటర్ల దూరంలో సంహారం చేశారు. బంగారు సంహారం చేసి అక్కడ నుంచి ఇక్కడ వీరుడు అనే ఋషి కొన్ని వేల సంవత్సరాలుగా తపస్సు చేస్తూ ఉండేవారు. అప్పుడు స్వామి వచ్చిన సందర్భంలో ఇక్కడికి వచ్చి వీరుడికి దర్శనం ఇచ్చి వాడికి మోక్షాన్ని ప్రసాదించి స్వామి ఇక్కడ 5 రోజులు ఉంటారు వీరుడి కొరకు. ఆ 5 రోజులు ఉన్న సమయంలోనే వారు స్నాన సంధ్యావందనాలు చేసుకోవాలి, మనకి తీర్థం కావాలి, ఇదంతా కొండ ప్రాంతం అన్నమాట. అప్పుడు స్వామి బాణాన్ని సంధిస్తే ఈ గుండం ఏర్పడుతుంది. ఈ తీర్థంతో రామచంద్రుడు స్వయంగా స్నాన సంధ్యావందనాలు చేసుకుని ఈ గుండం ఒడ్డునే కూర్చుని ప్రతినిత్యము ధ్యానం చేస్తూ ఉండేవారు స్వామి పద్మాసనంలో యోగముద్రలో. అలా సరిగ్గా 5వ రోజు వీరుడి కోరిక మీద స్వామి స్వయం వ్యక్తంగా అదే పద్మాసనంలో యోగముద్రలో భార్య రూపంలో స్వామి స్వయం వ్యక్తంగా నిలబడడం జరిగింది. ఇక్కడ మీరు నిత్యం ఇలాగే ఉంటుందా? అది ఎప్పటికీ అలాగే ఉంటుంది. దీని రక్తము పెరగము వాసనలో పాపలు 40 అడుగుల లోతు ఉంటుంది. 40 అడుగుల లోతు. ఈ రూమ్ అంతా కూడా గుండెగా ఉంటుంది. స్వామివారు సీతారామవారు, ఇక్కడ లక్ష్మీ స్వామి, ఈ 2 కూడా తీసుకోవచ్చు. ఎందుకండి ప్రోక్షణ చేసింది. ఎంత ఎన్ని సంవత్సరాలు? త్రేతాయుగం నుంచి ఋషి పరంపర నుంచి ఈ ఆలయం నిర్వహిస్తూ వస్తున్నారు. అప్పటి నుంచి దీంట్లో ఈ తాబేళ్ళకి మీరు దీనికి ఆహారం పులిహోర పిల్లవాళ్ళకు వేరే కానీ రెండు నచ్చాయి కదా. ఇందాక పర్ఫెక్ట్ మధ్య భాగం